वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों च दो बड़े अहम मुद्दे पंजाब च वापरे ने जिन्हां दे बारे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। पहला चर्चा यह है कि सिख फॉर जस्टिस ने कैनेडा दे विच एक रेफरेंडम किया है ते ये कहा है कि कई लख सिखां ने उस रेफरेंडम दे विच हिस्सा लिया। दूसरी गल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जिहदे नाल कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं SGPC तो अलग कर दिता है। इन्हां दोनों मुद्दों नूं लैके कुछ इंटरनेशनल पावर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते खासकर साडे मानयोग ते बहुत ही प्यारे प्राइम मिनिस्टर दे उत्ते एक स्मीयर कैंपेन शुरू की है। वो ये कहना चाहते ने कि जो भी इत्थे हो रहा है ਉਹਦੇ वास्ते पूरी तरह नाल BJP ते खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार ने ते ਉਹ पंजाब नूं दबाना चाहते ने। वो एंटी सिख ने, वो एंटी पंजाब ने ते वो एंटी डेमोक्रेटिक ने। इन्हां चीज़ों के बारे गलबात करनी बहुत जरूरी है ते जो सच्चाई है उन्होंने सामने लैके आना भी बहुत जरूरी है। सब तो पहले ये जानना बिल्कुल आवश्यक है कि सिख फॉर जस्टिस ते उहदे नाल दियां कई ऐसियां इंस्टीट्यूशनस नूं ISI ने 2014 तो अपने पेरोल के उत्ते रखा होया है ऐसी ही स्मीयर कैंपेन करने वास्ते, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इंटरनेशनल स्टेचर नूं लैके जिस तरीके नाल स्टेचर वधदा जा रहा सीगा वो बड़े परेशान सीगे। हुण ते वो होर भी ज़्यादा परेशान ने। इस वास्ते उन्होंने ये जिहड़ी स्मीयर कैंपेन है इनू होर बढ़ावा दे दिता है। इस कैंपेन दे विच सिर्फ झूठ का सहारा लिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के बारे उन्होंने बारे कई पोस्टर्स बनाए जाते हैं, कार्टूनस बनाए जाते हैं, झूठ बोलिया जाता है ते ये दसन की कोशिश की जाती है कि उन्हां दे कारण पंजाब दे विच बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस नैरेटिव नूं चेंज करने वास्ते कुछ फैक्ट्स नूं अगे लैके आना बहुत जरूरी है। सब तो पहला फैक्ट ये है कि खालिस्तान एक एज अ कंसैप्ट उहदी पंजाब दे विच ते हिंदुस्तान दे विच स्टेटस की है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है। इत्थे अगर कोई अलगवाद गल करना चाहता है या कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है तो उन्होंने एक्सैप्ट किया जाता है। इहो वजह है कि कुछ ऐसियां ऑर्गेनाइजेशनस ने पंजाब दे विच जिहड़ियां कि खालिस्तान दे वास्ते समर्थन दिंदियां ने ते वो इलैक्शनस भी लड़दियां ने। ये दूसरी गल है कि पिछले कई सालों तो उन्होंने 1% कोलों घट वोट मिली है तो हुण श्रोमणी दल अमृतसर के सरदार सिमरनजीत सिंह मान जित गए। ਉਹਦੇ वास्ते भी कोई रीजनस अलग ही सीगे। वो सीगा कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट संगरूर के पीपल खड़े हो गए सीगे। सो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि पंजाब दे विच ते हिंदुस्तान दे विच खालिस्तान का कोई समर्थन नहीं है। अगर हैगा तो कुछ फ्रिंज एलीमेंट्स ने जिन्हों की बाहरों की फॉरन फंडिंग मिल रही है तो उन्होंने सपोर्ट करदियां ने सिख फॉर जस्टिस जैसियां ऑर्गेनाइजेशनस। फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर इत्थे पूरी छूट है तो SFJ नूं क्यों नहीं इत्थे क्यों बैन किया गया है। वो बहुत सिंपल गल हैगी है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो साडे दुश्मनां दे नाल मिली हुई है, जिहदे बारे सानू पता है कि वो साडे दुश्मनां दे नाल मिली हुई है ते ओदा जिहड़ा ऑब्जेक्टिव है वो पंजाब नूं ते देश नूं डीस्टैबलाइज करना है। ਉਹਦੇ उत्ते बैन लगाना गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट का, बेशक वो BJP की गवर्नमेंट होए, कांग्रेस की हो या कोई होर गवर्नमेंट होए, वो उन्हां दे वास्ते एक सिक्योरिटी लैवल के उत्ते ऑबलीगेशन बन जाती है। इस वास्ते सिख फॉर जस्टिस नूं बैन किया होया है। पर पंजाब दे विच जिहड़ी खालिस्तान के समर्थन की कोई डेमोक्रेटिक उन्हां दी जिहड़ी कोई मुहिम या मूवमेंट चल रहा है उहदे उत्ते कोई चैक नहीं है। इस वास्ते क्योंकि ये साडी
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ HSGPC ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ 2014 ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SGPC ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ SGPC ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਮਿਕਲ ਫੋਰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, EMPLOYMENT ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ SFJ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗਵਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ ਫੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।